آپ کو بتائیں مسرتوں سے بھرپور تہوار عید الفطر گلی گلی کریا کریا خوشیاں بکھر گئیں۔ کراچی بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ فرزندان توحید اپنے رب کے حضور سجدہ گر ہو گئے۔ عیدگاہوں کے باہر سیکیورٹی کے خصوصی اقدامات کیے گئے۔ سٹی 21 کی جانب سے اہل وطن کو عید کی ڈھیروں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں آج عید الفطر کا پہلا دن ہے اور عید کی نماز کے لیے بھی چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں اور خاص طور پر سیکیورٹی کا اقدامات جو ہیں وہ سخت ترین کیے گئے۔ آپ کو بتائیں پولو گراؤنڈ میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، MQM رہنما خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر نے نماز عید ادا کی۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ مسجد نبوی میں پیش آنے والے واقعہ شرمناک ہے، سیاست میں رواداری ہونی چاہیے، جبکہ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان ورکنگ ریلیشن ہے۔ نماز عید کا بڑا اجتماع پولو گراؤنڈ میں ہوا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، MQM رہنما خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر اور دیگر اہم سیاسی شخصیات نے نماز عید میں شرکت کی۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے کہا کہ مسجد نبوی میں پیش آنے والا واقعہ شرمناک ہے، سیاست میں رواداری ہونی چاہیے۔ شہر میں پانی کے بحران سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پانی کراچی کا بڑا مسئلہ ہے، 50% سپلائی کم ہے، K4 منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے مسائل بڑے ہیں۔ کراچی شہر کو صرف 50% جو اس کی ایکچوئل پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے 50% سپلائی ہو رہا ہے، سپلائی شارٹ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ K4 کے اوپر اس طریقے سے کام نہیں ہو پایا، اوپر دریاؤں سے اس طریقے سے پانی کینجھر کے پاس نہیں آتا، تو ان کو سپلائی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ لانگ ٹرم منصوبے ہیں جس کے اوپر سندھ حکومت کام کر رہی ہے۔ جبکہ MQM رہنما خالد مقبول صدیقی بولے کہ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان ورکنگ ریلیشن ہے، ہم نے سب کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے کی بات کی ہے، حکومت میں شامل ہونے کی بات نہیں، فی الحال ساتھ مل کر چلنے کی بات ہوئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی کر چکے ہیں، ہمارے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن قائم ہوا ہے جس میں ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے اور اب سب کے مینڈیٹ کے حساب سے سب کے حق حکمرانی کو تسلیم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے، یہ ایک ضابطہ ہے اور ایک ورکنگ ریلیشن ہے جس پہ کام ہو رہا ہے۔ گورنر کا معاملہ آئے گا تو گورنر بھی آ جائے گا۔ گورنر ہاؤس سندھ سے متصل پولو گراؤنڈ میں سیاسی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی نماز عید ادا کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ناظم آباد نمبر 3 عیدگاہ میں مفتی تقی عثمانی کی امامت میں نماز عید کی ادائیگی کی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز ادا کی۔ عیدگاہ گراؤنڈ کے چاروں اطراف سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں ناظم آباد نمبر 3 عیدگاہ میں مفتی تقی عثمانی کی امامت میں نماز عید کی ادائیگی کی گئی۔ سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں بھائی چارے کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، سیاسی لیڈرز کو قوم کو آپس میں متحد کرنا چاہیے۔ فیڈرل بی ایریا گراؤنڈ میں عید الفطر کی نماز سابق چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے پڑھائی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز میں شرکت کی۔ نماز کے بعد سٹی 21 سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ ملک میں اس وقت بھائی چارگی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ سیاسی لیڈرز کے بیانات کے باعث لوگ ایک دوسرے کی شدید مخالفت میں قطع تعلقی کرنے لگے ہیں، جو شرعاً غلط اقدام ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ رشتوں کو جوڑو، اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ رشتوں کو جوڑو، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بدی کا جواب نیکی سے دو، اچھائی سے دو۔ اور جو لیڈر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ رشتہ دار نہیں ملیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے اور ایک دوسرے سے نفرتیں ہوں گی، تو وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان نے عید کے اجتماع کے موقع پر ملک و قوم کی سلامتی سمیت کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا بھی کروائی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ لندن میں UAE کے وفد سے ملاقات مثبت رہی۔ سابق وزیر اعظم جلد اپنے ملک میں موجود ہوں گے، جبکہ فراغ ہوگی کے بعد دیگر تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اسکینڈل سامنے آئیں گے۔
वफाकी वज़ीर ख़जाना कारकुनान के हमरा ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए कारसाज पर वाक़ मुदस्सिर मस्जिद पहुंचे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में साबका हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इमरान खान की वजह से मुक़द्दस जगह का तक़द्दुस पामाल हुआ। इनको हिदायत देगा, मस्जिद नबी में जाके जो नाराबाजी करते हैं, मेरी बहन छोटी बहन मरियम के ख़िलाफ़ जो बद ज़बानी करी है, जिस किस्म की बद तहज़ीब ज़बान इस्तेमाल करी है, तो और शाहजहान बुख्ती साहब के बाल खींचने की कोशिश करी, मतलब ये पता नहीं किधर लेके चले गए खान साहब इस मुल्क को। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि लंदन में UAE के वफ़द से मुलाकात मुस्बत रही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फराह गोगी इक़्तिदार में नहीं थी, इसके बावजूद इतने असासे कैसे बनाए। फराह गोगी के बाद दीगर PTI रहनुमाओं के भी स्कैंडल सामने आएंगे। फराह साहिबा जो हैं वो सारे के सारे पैसे खुद रख लेती थी। ये जो प्राइवेट जहाज़ों में घूमती थी, ये कहाँ से पैसे आते थे और या आगे भी पैसे दिए जाते थे। और ना सिर्फ फराह गोगी साहिबा का नाम आएगा, अभी आप शहजाद अकबर साहब की बात सुनेंगे कि वो जो चीनी के कारखानों से, जो आटे की चक्कियों से उन्होंने पैसे लिए हैं, उसके बारे में बात होगी। जो अलाइनमेंट चेंज करने पर लोगों से पैसे लिए गए रावलपिंडी रिंग रोड का, उसके बारे में बात होगी। मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म जल्द अपने मुल्क में मौजूद होंगे। आपको बताएं, डेप्यूटी कमिश्नर जिला वसी ताहा सलीम ने नमाज ईद नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक B अल हुदा मस्जिद में अदा की। नमाज ईद के इज्तिमा में पीपल्स पार्टी रहनुमा डॉक्टर आसिम, SSP सेंट्रल मारूफ उस्मान और म्यूनसिपल कमिश्नर जाहिद हुसैन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। नमाज ईद के बाद डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने शहरियों से ईद मिली और अहलियाने जिला वसी को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने ईद और ख़ासकर रमज़ान मुबारक के दौरान सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात पर खराज तहसीन पेश किया। ताहा सलीम ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात पर बल्दियाती मुलाजमीन और अफसरान शाबाश के मुस्तहिक हैं। हमारी कोशिश है कि अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करें, जिसके लिए इक़दाम कर रहे हैं। एडिशनल IG कराची ने नमाज ईद जवानों और पुलिस अफसर्स के साथ गार्डन हेडक्वार्टर साउथ में अदा की। कराची पुलिस चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी के बाद दुआ भी की। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक इस मौका पर DIG ट्रैफिक अहमद नवाज, DIG साउथ शर्जील खरल और DIG एडमिन आसिम कायम खानी समेत सीनियर और जूनियर पुलिस ऑफिसर्स भी शरीक थे। नमाज की अदायगी के बाद एडिशनल IG कराची ने सीनियर पुलिस अफसर्स के हमरा यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और दुआ की। इस मौके पर कराची पुलिस चीफ ने कहा कि बिलाशुबा शोहदा की अजीम कुर्बानियों की बदौलत ही इस शहर में अमन की बहाली मुमकिन हो सकी है। कराची पुलिस का हर अफसर और जवान अवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने फ़राइज़ तनदेही से सरअंजाम दे रहा है। ईद के पहले दिन मिठाई की दुकान पर सबसे ज़्यादा रश देखने को मिला है। अपने घर वालों और अजीज़ो अकारब के लिए मिठाई लेकर जाना रिवायत बन गई है। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा अस्फहानी इस वक्त एक मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफला जानेंगे। जी वाजिद, ईद पर मिठाई और हलवे की फ़ी किलो क्या रेट चल रही हैं और यहाँ से कौन कौन सी मिठाइयाँ लोग खरीदने जा रहे हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मिठाई की दुकान पर और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी पसंद की मिठाई ख़रीद के यहाँ से लेके जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन मुताहिर हुसैन से कहूँगा कि वो मेरे साथ आएँ, मैं आपको मिठाई और हलवा दिखाऊँगा यहाँ पे किस किस्म के यहाँ पे मिठाई और हलवे फ़रोख्त हो रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं। 1000 रुपये किलो जो मिठाई मिल रही है, जबकि जो हलवा है वो 1240 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। और यहाँ पे बहुत मज़े की मिठाइयाँ हैं, हलवे हैं। मैं कैमरामैन मुताहिर हुसैन से कहूँगा वो दिखाएँ। ये हलवे यहाँ पे रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कितने ताज़े हलवे हैं, जिसमें अखरोट का हलवा है, इंजीर का हलवा है, हफ्शी हलवा है, सोहन हलवा है। जबकि इस जानिब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिठाइयाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे बहुत मज़े की मिठाइयाँ हैं यहाँ पे, जिसमें कच्चा गुल्ला, बकलावा, मलाई खाजा, कलाकंद, चमचम, ये रबड़ी है और इसके अलावा गुलाब जामुन, पतीसा, बर्फ़ी, पेड़ा, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, दूध और मेवा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इस साल चूँकि दूध की कीमत और मेवाजात की कीमत बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और आज ईद का पहला दिन है तो लोग अपने घर में जब मेहमान आते हैं उनकी तवाज़ा जहाँ खानों से करते हैं, वहाँ मिठाइयों से भी करते हैं। इसके अलावा अगर मेहमानों के यहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं
تو وہاں بھی یہاں سے مٹھائی لے کے جاتے ہیں. اور اس وقت کافی دکانوں پہ جو بیکریز ہیں بہت مٹھائی کے شکریہ واجد رضا اصفہانی اپڈیٹ کرنے کے لیے. گرمی ہو یا سردی، میٹھی عید جب بھی آتی ہے کراچی کے چڑیا گھر کی رونقیں بڑھا جاتی ہے. آج بھی صبح سے ہی بچے اور نوجوانوں کا ہجوم امڈ آیا ہے. ہمارے نمائندے رضوان احمد بھی وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. رضوان بتائیے گا. جی بالکل، عید کا موقع ہو اور چڑیا گھر میں رونق نہ لگی ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے چڑیا گھر کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا. اور کراچی زو میں اگر بات کی جائے، ویسے تو جنگل کا بادشاہ جو ہے وہ شیر کہلاتا ہے، لیکن کراچی کے چڑیا گھر میں جو نگاہ مرکز ہے لوگوں کا، خاص طور پہ بچوں کا، نوجوانوں کا، وہ ہے ہاتھیوں کا جوڑا. اگرچہ نر تو اس میں موجود نہیں ہے، دونوں ہتھنیاں ہیں، لیکن اس میں عوام کی دلچسپی بے انتہا دکھائی دے رہی ہے. اور اس وقت بھی نوجوانوں کا اور بچوں کا ایک جم الغفیر جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اور ہاتھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ دیگر ایکٹیویٹی ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے. محبت ہمارے ساتھ موجود ہیں چڑیا گھر کے یوسف مسیح، ان سے جانتے ہیں. یہ بتائیے گا عید کی تیاریوں کے حوالے سے یہ ہاتھیوں کے لیے آپ نے کیا کیا اقدامات اٹھائے؟ سب سے پہلے میں اپنے پاکستانی اہل وطن کو عید مبارک کہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عید کے دن جو ہے ہاتھی کو نلا دھلا کے تیاری کر رہے ہیں تاکہ آنے والی پبلک جو ہے ان سے خوش ہو اور خوش ہونے کے ساتھ انجوائے کرے. ابھی ہم نلا رہے تھے، بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نلائیں گے، تو بچے نلایا، بچوں نے کھلایا پلایا، کافی خوش ہوئے. اچھا یہ بتائیے کہ خوراک کے حوالے سے جو ہے ان کو کس ٹائم دی جاتی ہے؟ اور آج جو اسپیشلی بچے آ رہے ہیں ان کی جانب سے کھلایا جا رہا ہے، تو کوئی ہاضمہ وغیرہ خراب تو نہیں ہوگا ان کا؟ نہیں ہاضمہ نہیں، ہم اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق جو کھانا ہے وہ دیتے ہیں. جیسے صبح کیلا دیتے ہیں، دوپہر کو گاجر دیتے ہیں، پھر بھٹا، سیب، تربوز، یعنی مختلف ٹائمنگ کے اوپر قواعد لکھے ہوئے اس حساب سے. اچھا یوسف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شہریوں کی خدمت کے لیے اور عوام کو تفریح فراہم کرنے کے لیے آپ عید کے دن بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے بیوی بچے، اپنے عزیز و اقارب اور عید کی تعطیلات جو ہے وہ انجوائے کرنے کا دل نہیں کرتا؟ دیکھیں جی یہ سب کچھ تو ہوتا ہے، لیکن ہم یہ جو بچے آ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو یاد جو ہے بھلا دیتے ہیں. یوسف مسیح کہہ رہے تھے کہ فرض کے آگے جو ہے وہ تمام خواہشات جو ہیں وہ قربان کر دی جاتی ہیں. بہت شکریہ رضوان. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر منائی جا رہی ہے. بچے اپنی بھرپور معصومیت کے ساتھ رواں برس عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. جمپنگ کیسل، ڈولی والا جھولا، کشتی والا جھولا اور گول چکر کاٹنے والا جھولا بچوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے. جی عادیہ، کیسے مناظر دیکھ رہی ہیں آپ؟ چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں. من چلے نوجوانوں نے سی ویو کا رخ کر لیا، ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا، بھنگڑے ڈالے اور خوب ہلا گلا کیا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عید الفطر منائی جا رہی ہے. بچے اپنی بھرپور معصومیت کے ساتھ اس وقت جھولے بھی جھول رہے ہیں، خوب خوشیاں منا رہے ہیں. تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے ہماری نمائندہ عادیہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں. عادیہ، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. میٹھی عید تو بچوں کی ہوتی ہے اور اس عید پر بچے اس کو سیلیبریٹ نہ کریں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اپنی خوشیاں منانے کے لیے موجود ہیں اور اپنے من پسند جھولوں کے اوپر جو ہے وہ یہ جا رہے ہیں. کسی کو کشتی والا جھولا لینا ہے، کسی کو یہ دیکھ سکتے ہیں اونٹ، گھوڑے اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور کوئی جو ہے وہ ڈولی میں سوار ہے. اور یہ تمام بچے وہ ہیں جو کہ اپنے گھروں سے آئے ہیں، اپنے پیرنٹس کے ہمراہ بھی کچھ بچے موجود ہیں جو کہ یہاں پر آ کر انجوائے کر رہے ہیں. میرے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں، ان سے میں آپ کی بات بھی کراؤں گی اور جانیں گے کہ یہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. اچھا بیٹا مجھے بتاؤ کتنا مزہ آ رہا ہے اور گھر سے کیا کہہ کے آئے تھے؟ تیار ہو کے آئے تھے، سب کر کے آئے تھے. اچھا تیار ہو کے پھر آپ نے بابا سے کیا کہا؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ جھولے پہ جانا ہے. جھولا کون سا لیا؟ 3 نمبر میں. مزہ آیا؟ جی. اچھا بیٹا آپ بتاؤ آپ نے کتنا انجوائے کیا اور کب سے یہاں پر موجود ہو، کیا کیا کیا؟ یہاں پہ میں نے گھوڑے پہ بیٹھا ہوں اور جمپنگ کیسل بھی لگایا ہے، بہت مزہ آیا. بالکل جمپنگ کیسل بھی رائٹ سائڈ پہ لگا ہوا ہے اور یہ چھوٹی سی بچی ہے، اس سے میں آپ کی بات کراؤں گی. یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی جھولے کے اندر سوار ہے. کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے. یہ وہ بچے ہیں جو صبح اٹھ کر ریڈی ہوئے، اپنے پیرنٹس سے عیدی لی اور عیدی لے کر یہاں آ گئے اور آ کر جو ہے وہ اپنی مرضی کے جھولے. بہت شکریہ عادیہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.
कोरोना वबा और लॉकडाउन के 2 साल बाद ईद के मौके पर शहर कायद में ईद मेले सज गए, जहां बच्चे ईद की खुशियां एंजॉय कर रहे हैं। रंग बिरंगे मलबूसात में सजे धजे बच्चे झूले, घुड़सवारी और आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं। बच्चा पार्टी का ईद मनाने का अंदाज ही अपना है। बड़ों से ईदी लेने के बाद गली महलों में सजे छोटे मेलों में पहुंच गए। रंग बिरंगे मलबूसात जेब तन किए बच्चे झूलों में बैठकर मजे ले रहे हैं। ठेलों से बर्गर और आइसक्रीम खाकर भी ईदी उड़ाई जा रही है। अभी तो झूले झूलने आई हूँ। कौन कौन से झूले हैं? सारे झूलेंगे। अभी तो हमारे पास इतनी सी ईदी है। और अभी यहाँ क्या करने आए हो? झूला झूला कौन कौन सा? ये वाला। कुछ बच्चे मसरूफ हैं ऊंट और तांगे की सवारी करने में, जबकि कहीं आइसक्रीम और गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। कैमरामैन शादिब रजा के हमरा हबीब खान, सिटी 20। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद पेश की है। इनका कहना है कि क्रिकेट मसरूफियात के सबब बहुत कम ईद घर वालों के साथ मना सके हैं। उन्होंने बताया कि वो भी ईद का दूसरा रोज़ यौम ससुराल के तौर पर मनाते हैं। सरफराज अहमद ने हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि रमज़ान ख़त्म हुए और बहुत ज़बरदस्त तरह से रमज़ान ये भी गुज़रा है और ज़बरदस्त लोगों ने इबादत की और दिन रात हमेशा मशगूल रहे, मुख्तलिफ़ किस्म की खदमात भी अंजाम दी। हमारी तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और कोयटा गिलेटेडर्स के सरबराह जो लीड करते रहे मुख्तलिफ़ इवेंट्स में फ्रेंचाइज को अपनी, सरफराज अहमद वो मौजूद, हम इनसे बात करेंगे जाएंगे। सरफराज, कैसे गुजरे रमज़ान, कैसी रही इबादत, क्या मसरूफियात रही? देखिए, पहले तो बहुत अच्छा लगा। रमज़ान जो है तकरीबन 2 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान में गुजारे और हमेशा बहुत अच्छा लगता है रमज़ान का महीना जो है। कोशिश करते हैं कि पहले तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के जो रोज़े हैं और जो भी इबादत हैं वो कबूल फरमाए। और जहाँ तक ये बात रमज़ान की, देखिए रमज़ान थोड़ा बिजी होता है इस वजह से कि थोड़ी क्रिकेट होती है और थोड़ा क्रिकेट में टाइम एंजॉय करते हैं, बाकी घर में रहते हैं। तो अच्छे रहा रमज़ान और अब ईद की तैयारी है इंशाल्लाह, तो कोशिश करेंगे ईद को भी अच्छे से मनाएं। जी, आपने सुना कि सरफराज बता रहे थे कि ईद जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में मनाएंगे, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि ईद में उन लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए जो मुख्तलिफ़ खुशियों से, आसाइशों से महरूम रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए ताकि हमारी ईद की खुशियाँ जो है दुगनी हो जाएँ और उन लोगों तक भी ये खुशी पहुँचे जो इस खुशियों से। ईद का पुरमसरत मौका है, मगर ऑनलाइन फूड डिलीवरी राइडर्स आज भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मसरूफ़ अमल हैं। हमारे नुमाइंदे हबीब खान इस वक्त फास्ट फूड आउटलेट पर मौजूद हैं, इनसे मज़ीद तफला जानेंगे। जी हबीब, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, देखें ईद उल फितर का मौका है और हर कोई अपनी खुशियों को जो है वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है भरपूर तरीके से। लेकिन शहर में जो इस वक्त खाने पीने के आउटलेट्स हैं वहाँ पर जो फूड पांडा राइडर्स हैं और मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो राइडर्स हैं वो आज भी अपनी ईद के दिन पे जो है वो इस ड्यूटी को निभा रहे हैं। इस वक्त भी हम एक ब्रांड आउटलेट्स पर मौजूद हैं जहाँ पर लोग खाने की ख़रीदारी के लिए आए हैं, लेकिन ये फूड पांडा राइडर्स जो हैं ये आज भी अपने ऑर्डर्स की हसूली के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इनका यही कहना है, हमने जब इनसे बात की तो कि ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ हैं जिनको निभाना है, उन काम को पूरा करना है। ईद के दिन भी जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हैं, जो मुख्तलिफ घरों जाके जो है वो ऑर्डर्स को दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हमारी ईद जो है वो आप लोगों के साथ होती है जिनके घर पे ये ऑर्डर्स डिलीवर करने आते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से इनके पास ऑर्डर्स होते हैं और हर जगह पे ये दरवाजे पे जो है वो जाके ईद के ऑर्डर्स देते हैं। तो इसी तरह अपने ईद के दिन को ये आज मना रहे हैं। उनका यही कहना है कि हम अपनी फैमिली के लिए आज शाम में जब घर जाएंगे तो ज़ाहिर है उनके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए इंतजाम करके फिर आज जो है वो इस काम पर निकलें, लेकिन आज ईद के रोज़ हमें इनको जो है वो नहीं भूलना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये आज हर जो घरों पे बैठ के जो खाने के शौकीन अफराद हैं वो जो ऑर्डर करते हैं बदरिया ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वो आज अपने पार्सल के जो मुंतज़िर होते हैं तो वो ये राइडर्स हैं जो इस सख्त गर्मी में और अपनी ईद को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर ये जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। तो ऐसे में उनका यही कहना है कि आज जब वो अपनी ईद एंजॉय कर रहे हैं तो आप लोगों के संग जो है वो अपनी ईद को एंजॉय कर रहे हैं और उनकी ईद को जो है वो हमें याद रखना होगा कि किस तरह उनकी ईद में भी जो है वो रंग भरे जा सकते हैं। ईद के पहले रोज़ होटलों पर शहरियों का रश लगा हुआ है, कोई बिरयानी तो कोई शेरमा की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। और आपको बता रही हैं खुदादाद कॉलोनी में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद, इनसे मज़ीद तफला जानेंगे। जी बिलाल, शहरियों का क्या कहना है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खुदादाद कॉलोनी में, जहाँ पर एक होटल है और शहरियों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर
दोपहर के खाने के इंतजामात के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जो घरों को भी लेके जा रहे हैं और यहाँ पर भी बैठकर खाना खा रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक शहरी, उनसे पूछते हैं कि ईद का पहला दिन है, उनका पहला रोज़ कैसे गुजरा और उन्होंने यहाँ क्या ख़रीदारी की है और घर में क्यों पकाया नहीं है। अच्छा, आज ईद का पहला दिन है और इस रमज़ान के अंदर लोगों ने बड़ी जो अल्लाह ताला की इबादतें की हैं और उसकी बदौलत अल्लाह ताला इस खुशी के मौके पर घर में अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। घर में बहनें आती हैं घर के अंदर और अपने ख़वातीन लोगों को खाने के लिए बुलाया जाता है ताकि इस ईद की पुरसरत मौके पर हम इस खुशियों को दोबारा कर सकें। पकवान चीज़ें हैं जो मैं घर के लिए अपने लेके जा रहा हूँ ताकि फैमिली इस ईद की खुशी के मौके पर एंजॉय कर सके। जी, आप ये देख सकते हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद के पेश नज़र कि यहाँ पर दोपहर का खाना भी होता है, लोग यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बिरयानी की अच्छी खासी बड़ी तादाद है, देगों की जो यहाँ पर पहुँचा दी गई हैं और लाइन्स में लोग लगे हुए हैं जो कि बिरयानी यहाँ पर ख़रीद रहे हैं। इसके साथ ही जो शेरमाल हैं और दीगर रोटियों के जो स्टॉल हैं, जो शॉप्स बनाई गई हैं अलग से, वहाँ पर। शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। ईद के पहले रोज़ नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने हलवा पूरी और नाश्ते की तरफ रुख कर लिया। शहरियों का कहना है कि ईद के रोज़ नाश्ते का मज़ा ही अलग है। ईद की खुशियाँ, ईद की रौनकें। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहर में हलवा पूरी और नाश्ते खानों पर शहरियों का रश लग गया। नाश्ता लेने आए शहरियों का कहना है कि ईद के रोज फैमिली और दोस्तों के हमरा सुबह सवेरे हलवा पूरी के नाश्ते से मजा दोबाला हो जाता है। शहर में सुबह से ही नाश्ते की दुकानों पर शहरियों की कतारें लगी हैं। शहरियों का कहना है कि जहां जा रहे हैं वहां रश है, जहां से बाआसानी नंबर आ जाए बस वहीं से नाश्ता ले रहे हैं और ईद के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहलियान वतन को ईद की मुबारकबाद है। अपने पैगाम में इनका कहना था कि ईद की खुशियों पर हमें मकबूजा कश्मीर में अपने हम वतन भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में मजीद कहा कि अहलियान मकबूजा कश्मीर इस ईद पर भी भारतीय जबरो अस्तबात का सामना करते हुए दुनिया के सबसे बड़े ज़ंदाने में आज़ादी की जद्दोजहद की कीमत अदा कर रहे हैं। ईद का दिन दुनिया भर के मुसलमानों को मसरतों के यकसा एहसासात से अमकनार करता है। मुसलमान ईद उल फितर के मौके पर अखुवत के इस जज्बे से सरशार नजर आते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों की अवाम दुश्मन हुकूमत से निजात के बाद ये पहली ईद है। उम्मीद करता हूँ कि अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया ना हो। गुलिस्तान जौहर के मस्जिद और मदरसा ताजदार मदीना में ईद के इज्तिमा का एहतमाम किया गया। इज्तिमा की इमामत पीर साहब अलामा मौलाना कारी अमीन ने की। पीर साहिब ने अलामा मौलाना कारी अमीन ने नमाज के बाद इज्तिमा में शरीक नमाजियों से ईद मिली। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की। इनका कहना था कि कौम के हर फर्द को अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ईद हो और मीठा ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। शहर कायद में ईद उल फितर पर मुनफरिद और वैराइटीज़ के खूबसूरत ईद केक्स मुतारिफ करवा दिए गए। मीठी ईद की मुनासबत से तैयार किए जाने वाले ईद केक्स ने बेकरियों की रौनकें बढ़ा दी। दमसल स्वीट्स एंड बेकर्स ने इस ईद पर मुनफरिद लज़्ज़त से भरपूर रेड वेलवेट, नोटेला, किट कैट और 3 मिल्क केक के नए जायकों के तौर पर मुतारिफ करा दिए हैं। इस दफ़ा 4 वैरायटीज़ हैं जो नई लॉन्च करी हैं। उसमें किटकैट केक है, 3 मिल्क केक है, न्यूटेला केक है और रेड वेलवेट केक है। बाकी तो नॉर्मली पाइनएप्पल केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है, चॉकलेट फज है, ब्लैक चिप्स है, वो तो नॉर्मली चलता ही चलता है। इस दफ़ा 4 वैरायटीज़ नई लॉन्च करी हैं। उसका माशाल्लाह से अब रिज़ल्ट देखेंगे। सही है रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट है, लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं। अभी बेहतरीन से बेहतरीन इंशाल्लाह होता जाएगा। शहरी कहते हैं कि केक के बगैर ईद की खुशियाँ अधूरी हैं। इसलिए कि ईद थोड़ा स्पेशल ओकेजन है और केक एक हम नॉर्मली नहीं लेते, अपने मिठाई वगैरह तो वैसे भी खा लेते हैं, तो मे बी दैट्स वाई कि हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ईद केक होना चाहिए। कहता है कि नीड्स क्या है उसी लिहाज से। अब किसी के घर में अगर कोई मसला है तो वो उसी लिहाज से लेके जाएंगे कि हम कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले लें। और अगर ज़ाहिर खुशी के मौके पे जा रहे हैं तो वो स्वीट्स ऑब्वियसली मस्ट है। केक्स ले लें, ये डिपेंड इसके किसको क्या पसंद है उस लिहाज से ले ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। ईद की खुशियों भरे मौके पर दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को मिठास से भरपूर केक के तोहफे पेश किए जाते हैं जो रिश्तों में भी मिठास घोलते हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।
کراچی میں ایک ایسا معالج بھی ہے جو بغیر کسی آپریشن کے ریڑھ کی ہڈی اور مہروں کا علاج کرتا ہے۔ گزشتہ 13 برس سے لیاقت آباد میں اسپائن کلینک چلانے والے کیروپریکٹر سلیم الدین پر واجد رضا اصفہانی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کائروپریکٹک ایک متبادل طریقہ علاج ہے جس میں ہاتھ کے ذریعے ریڑھ کی ہڈی، جوڑوں اور مہروں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کا معالج MBBS ڈاکٹر نہیں ہوتا، لیکن کائروپریکٹر کی ڈگری کے بعد وہ ڈاکٹر ہی کہلاتا ہے۔ لیاقت آباد میں گزشتہ 13 برس سے اسپائن کلینک چلانے والے کائروپریکٹر سلیم الدین کا کہنا ہے کہ ان کے طریقہ علاج میں مریضوں کو جلد آرام ملتا ہے۔ جو بھی پرابلم ہے مہروں کی، اسپائنس کی، چاہے وہ سروائیکل ہو، تھوریسک ہو، سیکرل ہو یا لومبر ہو یا پھر کوکسس کا ایشو، اس چیز پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ اسے ہم مینوپولیشن کہتے ہیں یا آپ کو ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں اس کو۔ کلینک آئے ہوئے مریض نے بتایا کہ علاج کے بعد وہ بہت بہتر محسوس کر رہی ہیں۔ میرے ایک پیر بالکل جام ہو جاتا تھا، شائٹی کا پین تھا مجھے، ڈاکٹر صاحب کا مجھے پتہ چلا، میں یہاں پہ آیا ہوں، علاج کروایا، بہت بہتر ہے پہلے سے ماشاءاللہ سے۔ خاتون مریضہ نے بتایا کہ سلپ ڈسک کا مسئلہ تھا جو بغیر سرجری کے اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ میری سلپ ڈسک کا مسئلہ تھا، میری ڈسک سلپ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد میں 1 منتھ پیرالائز رہی ہوں۔ پھر مجھے نیٹ سے پتہ چلا ڈاکٹر سلیم کا، تو میں نے یہاں پہ وزٹ کیا اور الحمدللہ اب میں اپنے دونوں پاؤں پہ چل سکتی ہوں، ورنہ 1 منتھ سے میں چلنے کے قابل نہیں تھی۔ کائروپریکٹڈ ادویات کے بغیر بہترین طریقہ علاج ہے اور یہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ ٹرک آرٹ کے ماہر حیدر علی کے ایک بار پھر میڈیا میں چرچے ہو رہے ہیں۔ اس بار جوتوں پر ان کے آرٹ کے کام نے دیکھنے والوں کو دنگ کر دیا۔ آرٹ میں منفرد نام بنانے والے حیدر علی کے فن کی دنیا دیوانی ہے۔ گاڑیوں، کینوس اور دیواروں سے لے کر طیارے تک ان کے رنگوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ شہر قائد کے باسی حیدر علی کو یہ فن ورثے میں والد کی طرف سے ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس میں مہارت حاصل کر لی۔ گزشتہ دنوں انہیں اسی ٹرک آرٹ کے جوتوں پر ڈیزائن کرنے کا کام ملا، جو انہوں نے اتنی مہارت سے کیا کہ دیکھنے والے اشش کر اٹھے۔ بچپن سے ہی میں جب پیدا ہوا تو اس سمے گھر میں یہ کام ہو رہا ہوتا تھا، رنگ اور ٹرک بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے اپنے گرد و نواح میں، تو یہ آئیڈیا بالکل نیا تھا جوتوں کا پینٹ کرنے کا۔ تو میرے کلائنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ حیدر بھائی یہ پینٹ جوتے آپ کریں گے؟ میں نے دیکھا کہ ہاں یہ نئی چیز ہے کوئی، تو اس پہ پھر میں نے ان کو اپنے ٹرک آرٹ کے ڈیزائن بنا کے دیے۔ اپنے فن کی بدولت حیدر علی دنیا گھوم چکے ہیں اور اپنا کام اہل فن کے سامنے منوا چکے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے چلائی جانے والی بس ٹرانسپورٹ سروس پر بھی وہ ٹرک آرٹ کے ڈیزائن بنائیں۔ اس طرح کی گاڑیاں پوری سجی ہوئی ہوتی ہیں ہماری، اور ٹرک بھی سجے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑا گاڑی اور ویسپا رکشے سب سجے ہوئے ہوتے ہیں، اور بغیر آرٹ کے میرے خیال میں یہ مزہ نہیں کرے گی۔ گرین لائن ہو یا اورنج لائن ہو یا بلو لائن ہو، جو بھی لائن ہو، یہ بغیر آرٹ کے مزہ نہیں کرے گی۔ اس کے اسٹاپوں پہ بھی ٹرک آرٹ ہونا چاہیے۔ باصلاحیت حیدر علی جہاں خوبصورت رنگ بکھیر کے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، وہیں وہ اس فن کو جدت بھی بخش رہے ہیں۔ کیمرامین آصف شفیع کے ہمراہ واجد رضا اصفہانی، سٹی 21۔ کرکٹ نے دنیا میں 2 ارب سے زائد لوگوں کو اپنے سحر میں جکڑے رکھا ہے۔ اس کے پرستار اس کھیل سے دیوانگی کی حد تک محبت رکھتے ہیں۔ ایک ایسے ہی کرکٹ فین کراچی کے سیف اللہ خیری بھی ہیں، جن کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اور جب بات کرکٹ کی ہو تو یہ شوق جنون کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ کرکٹ کے ایک ایسے ہی لور سیف اللہ خیری بھی ہیں جو تقریباً 60 برس سے کرکٹ کی کتابیں جمع کر رہے ہیں۔ ان کے خزانے میں 100 سال سے زائد قدیم کتابوں کے علاوہ پکٹوریل بکس، بایوگرافیز، وزڈن کلیکشن، انسائکلوپیڈیاز اور نادر سووینئرز بھی موجود ہیں۔ سیف اللہ خیری کا کہنا ہے کہ انہیں کرکٹ سے متعلق پہلی کتاب ان کے والد نے لا کر دی۔ پہلی کتاب میرے فادر نے مجھے لا کے دی تھی، پاکستان کرکٹ پہ عمر قریشی کی لکھی ہوئی کتاب تھی۔ اس وقت میں اسکول نہیں جاتا تھا، تصویریں دیکھتا تھا اور اسکور کارڈ اس پہ ہوتا تھا، وہ دیکھا کرتا تھا، لوگوں کے نام پڑھتا تھا، اس کی کوشش کرتا تھا۔ وہاں سے مجھے تھوڑا کرکٹ کا انٹرسٹ ہوا۔ پیسے کا تو کوئی میں نے حساب ہی نہیں رکھا، یہ میرا ایک آٹومیٹک پیشن ڈیولپ ہو گیا تھا بکس کا اور اس کا۔ سیف اللہ خیری کا کہنا ہے کہ ان کے کلیکشن میں میگزین، ٹریڈ کارڈز، سگنیچر کارڈز، پوسٹ کارڈز اور ٹکٹس کے علاوہ نادر کتابیں اور پاکستانی کرکٹرز کی دستخط شدہ تصاویر بھی موجود ہیں۔ صرف کتابیں نہیں ہیں، اس میں میرا پورا کرکٹ کلیکشن میں میگزینز ہے، کرکٹ بکس ہے، اس پہ کرکٹ فوٹوگرافس ہے، سگنیچر کارڈز ہے، پوسٹ کارڈز ہے، ٹکٹس کا کلیکشن ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کے کوئی بٹوین سم ویئر اراؤنڈ 8 to 10,000 ہوگا۔ میں نادر کتابوں میں میرے پاس 100 ایئرس سے زیادہ کی کتابیں جو ہے، میرے پاس آسٹریلین کرکٹر تھے گفن، ان کی کتاب ہے۔ میرے پاس 1938 کا فرسٹ ایشو انڈین کرکیریا کا ہے، 1946 کا فرسٹ ایشو انڈین کرکٹ کا ہے۔ 246 ٹیسٹ کرکٹرز پاکستان کے آئے اب تک، 246 میں سے 241 کے سگنیچر
तस्वीर पे सिग्नेचर भी है। सैफुल्ला खैरी की अहलिया नौशीन भी अब क्रिकेट के रंग में रंग गई हैं। उनका कहना है कि वक्त के साथ उन्हें भी क्रिकेट से दिलचस्पी हो गई है। को पहले भी किताबों का शौक़ था, फिर जब मैं शादी के बाद भी इनको काफ़ी शौक़ रहा। जब मैं आई तो उनके घर में भी काफ़ी बुक्स थी। नहीं ऐसा कोई तंग तो नहीं होती, मुझे भी कुछ शौक़ हो गया अब क्रिकेट का इनके साथ रहकर, तो अब मैं मैचेस वगैरह भी देख लेती हूँ, मुझे भी कुछ इंटरेस्ट हो गया है। सैफुल्ला खैरी की क्रिकेट से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना बेडरूम भी लाइब्रेरी में बनाया हुआ है। कराची का साहिल मनोड़ा न सिर्फ शहर बल्कि पूरे मुल्क के लिए आवाम के लिए बेहतरीन तफरीगाह की हैसियत रखता है। कराची का बेहतरीन साहिली तफरीगाह मनोड़ा बीच, जिसे हाल ही में सिंध हुकूमत ने असर नौ तामीर कराया। हाल ही में सिंध हुकूमत ने शहर की अहम तफरीगाह को जदीद अंदाज में बनाकर शहरियों के लिए खोल दिया, जहां बच्चों के लिए झूले जबकि बड़ों को धूप से बचाव के लिए साइबान भी बनाए गए हैं। बीच पर जाने के लिए किमाड़ी से कश्ती के जरिए भी मनोड़ा पहुंचा जा सकता है। मनोड़ा बीच इंतजामिया का कहना है कि बीच पर सफाई सुथराई के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, ताहम शहरियों को चाहिए कि साहिल को गंदगी से बचाने के लिए इंतजामिया से ताउन करें।